لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ پاکستان سے جانے والے عمومی طور پر اکثر حجاج کہہ سکتے ہیں 98% حجاج حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے بھئی آپ کون سی نیت کیجیے، ہم نے حج کی نیت کی ہے، بھئی حج تمتع کرنے والا تو عمرے کی نیت کرے گا، آپ نے حج کی نیت کیسے کر لی؟ تو ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کی تصحیح ہونا ضروری ہے۔ حج تمتع اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، صرف اور صرف آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے آئیے سنتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے صرف عمرے کے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها منی وأعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرة وأحرمت بها للہ تعالی۔ حج قران کرنے والے حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید العمرة والحج فیسرهما لی وتقبلهما منی نویت العمرة والحج وأحرمت بهما مخلصا للہ تعالی۔ پہلے جو نیت بیان کی گئی یہ عمرے کی نیت تھی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نیت کر لی اور معنی نہیں سمجھا، مطلب اتنا معنی تو خیر سب سمجھتے ہیں کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اتنا کہنا کافی ہے۔ عربی نیت کتابوں میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو عمرے کی نیت تھی، حج تمتع کرنے والا جو نیت کرے گا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، فیسرھا لی میرے لیے آسان فرما دے، وتقبلھا منی اور یہ عمل قبول فرما، واعنی علیہا مولا کریم اس ادائیگی پر، اس عمل پر میری مدد فرما، وبارک لی فیہا اس عمل میں برکت پیدا فرما، نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس نیت سے احرام باندھا، اے اللہ تو یہ عمل قبول فرما۔ تو یوں عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی الفاظ ترجمہ پڑھ لیجئے، کم از کم اتنی نیت تو ہو کہ میں بھی عمرے کی نیت کر رہا ہوں، تو نیت آپ کی شروع ہو جائے گی۔ لیکن نیت اسی وقت شروع ہوگی کہ نیت کرتے ہی آپ تلبیہ بھی پڑھیں گے۔ تلبیہ اگر نہیں پڑھا تو بہت سارے فقہی مسائل سے دوچار ہونا پڑ جائے گا۔ تلبیہ پڑھنا نیت کے بعد ضروری ہے، کم از کم میقات سے پہلے نیت کا وقت ہے تو میقات سے پہلے تلبیہ پڑھنے کا وقت ہے، کم از کم ایک بار تلبیہ ضرور پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو تلبیہ اگر بالفرض نہیں پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نام حمد و ثنا اور تعظیم کی نیت سے پڑھ لیا تو قائم مقام ہو جاتا ہے، لیکن تلبیہ پڑھنے ہی کا ذہن رکھیں آپ۔ دوسری جو نیت تھی ہماری وہ تھی قران کے تعلق سے، اور حج قران کرنے والا دونوں طرح کی نیتیں کرے گا، حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرے گا۔ جو نیت بیان کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ والحج، الہ العالمین میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، فیسرھما لی ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما دے، وتقبلھما منی مجھ سے قبول فرما، نویت العمرۃ والحج میں نے حج اور عمرے کی نیت کی، واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی اور میں نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ان دونوں کا احرام باندھا۔ حج افراد کرنے والا کیا نیت کرے گا آئیے دیکھتے ہیں۔ حج افراد والا صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی وأعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج وأحرمت به للہ تعالی۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی میرے لیے آسان فرما، وتقبلہ منی اور مجھ سے قبول فرما، وعنی علیہ
मेरी इसमें मदद फरमा, बारिक ली फ़ी, और मेरे इस अमल में बरकत पैदा फरमा। नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि ताला, यूँ नियत करेगा कि मैंने हज की नियत की मौला करीम और इसका एहराम बांधा, तो कबूल फरमा। तो हज तमत्तु करने वाला क्या नियत करेगा, किरान करने वाला क्या नियत करेगा, और हज इफराद करने वाला क्या नियत करेगा। आप जान चुके हैं कि हज तमत्तु करने वाला सिर्फ उम्रे की नियत करता है। फिर जब वो हज की नियत करेगा 7 या 8 तारीख को, यही नियत करेगा जो हज इफराद वाला कर रहा है। ये हज की नियत है ना जनाब, फिर उसको यही नियत करनी है। अब एक मशवरा कि जनाब हज इफराद, हज किरान और तमत्तु में से कौन सा हज किया जाए। तो देखिए, अफजल तो हज किरान है, हज किरान करना अफजल है, और ये हज करने के ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, ज़्यादा सवाब है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हज किरान ही किया, लेकिन बाद औक़ात अमली तौर पर दुश्वारियाँ हो जाती हैं। तो एक मशवरा मैं अर्ज़ करता हूँ कि किस हाजी को कौन सा हज करना चाहिए। आइए उसकी तरफ चलते हैं। जिन लोगों की फ़्लाइट जल्दी है, अव्वलीन फ़्लाइटें जिनकी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पहले जा रहे होते हैं, तो वो हज तमत्तु ही करें, इसी में उनके लिए आसानी है। 9 ज़ुल्हिज्जा को हज होता है, और 9 ज़ुल्हिज्जा से पहले उन्होंने जाके 20 दिन मक्का मुकरमा ठहरना है। तो इन 20 दिनों के अंदर वो हालत एहराम में रहें, ये बहुत दुश्वार होता है। कोई कर सकता है तो किरान कर ले बेशक, वरना तमत्तु में आसानी है। उम्रा करके एहराम खोल देंगे, एहराम खुल जाएगा, वो फारिग हो जाएंगे। दरमियान में चाहे तो उम्रे करते रहें, चाहे तो ना करें। 7 या 8 तारीख आएगी तो फिर उनको तमत्तु करने वालों को हज का एहराम बांधना होगा। अगर किसी की फ़्लाइट में बहुत कम टाइम है, मिसाल के तौर पर यकुम ज़िलहिज्जा को फ़्लाइट है, तो 7-8 दिन बनते हैं उसके लिए, तो ये अब बआसानी हज किरान कर सकता है। हज इफ़राद की तरफ आते हैं। हज इफ़राद के हवाले से भी यही बात है कि जिनके पास टाइम कम है, वो हज इफ़राद का एहराम बांधें, बाहर से जो जा रहे हैं, मिकात से जा रहे हैं, वरना वो हज तमत्तु ही करें। और वैसे भी हज इफ़राद तमत्तु से अफजल नहीं है। हज तमत्तु हज इफ़राद से अफजल है। हज इफ़राद में कुर्बानी नहीं होती, यानी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और हज इफ़राद का 1-2 फ़ायदे मैं अर्ज़ करता हूँ। बाज़ औक़ात ये फ़ायदे बहुत अहम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत आखिरी के दिनों में फ़्लाइट है, और इसके पास इतना वक्त नहीं है कि जाके उम्रा कर सके या तवाफ़ कर सके, हज इफ़राद करे। हज इफ़राद का फ़ायदा ये होगा कि बराह रास्त मिना चला जाए या अरफ़ात चला जाए। या वो ख़वातीन जो नापाकी के मसाइल से दो चार हैं, ऐसे दिन आ गए हैं कि उनके मसाइल चल रहे हैं नापाकी के हवाले से, तो और आखिर की फ़्लाइटें हैं, और कोई किसी और हज की नियत करेंगे, तमत्तु ही करेंगी या किरान की करेंगे, तो उम्रा करना पड़ेगा। उम्रे के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती, और हज के लिए जाना ज़रूरी हो गया, यानी तारीखें कम रह गई हैं। तो वो ख़वातीन आखिरी की तारीखों में अगर जा रही हैं तो हज इफ़राद का एहराम बांधें। उनके लिए आसानी ये होगी कि बराह रास्त ये मिना और अरफ़ात जा सकती हैं। आगे चलते हैं कि हज में हाजी पहुंच गए मक्का मुकरमा, और मक्का मुकरमा पहुंच के कौन सा हाजी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो मुफ्ती साहब, हज किरान ये मक्के वाले तो नहीं कर सकते ना? हज किरान मक्के बाहर वालों के लिए मशवरा है, नहीं बाहर वालों के लिए बिल्कुल। हज से पहले कौन सा हाजी मक्का मुकरमा में क्या कर सकता है। हज तमत्तु करने वाला उम्रा करेगा, एहराम खोल देगा, और उसके बाद उसकी मर्ज़ी है, मज़ीद उम्रा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हज से पहले अपनी तवानाई बचानी होती है। इतने कसरत से उम्रे ना करें कि आप थक जाएं, बीमार हो जाएं, और अरफात तक पहुंचना आपका मुश्किल हो जाए। और अपनी सेहत को और हालात को, मौसम को देखते हुए जो करना है वो कीजिएगा। फिर हज तमत्तु करने वाले ने उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया, अब वो फारिग है। अलबत्ता हज की सही अगर वो करना चाहे तो हज से पहले कर सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है हज का एहराम बांधा हुआ हो। हज का एहराम बांधा हुआ होना हज से पहले सही करने की सूरत में शर्त है। तो मिसाल के तौर पर 7 या 8 तारीख को एहराम बांधते हैं हज का, तो उसके लिए इसको एक नफली तवाफ़ अदा करना पड़ेगा, फिर ये हज की सही कर सकता है। मशवरा ये है तमत्तु करने वाला, इसके लिए अफजल यही है कि हज की सही बाद में करे, तो ये पहले हज की सही ना करे। करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन तरीका मैंने अर्ज़ कर दिया कि तमत्तु करने वाले ने जब हज का एहराम बांधना है, हज का एहराम बांधने के बाद एक नफली तवाफ़ करेगा, फिर हज से पहले ही हज की सही कर सकता है। अलबत्ता अगर हज के बाद हज की सही करनी है तो एहराम ज़रूरी नहीं है। हज किरान वाले की तरफ आते हैं कि हज किरान वाला मक्का मुकरमा पहुंचकर क्या करेगा। सबसे पहले उम्रा अदा करेगा,
عمرہ ادا کرنے کے بعد ایک طواف اس کے لیے کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے، طواف قدوم سے کہتے ہیں. یہ وہ طواف ادا کرے گا، احرام نہیں کھولے گا، حالت احرام میں ہی رہے گا، حج ادا کرے گا، اپنے وقت پر حج کے بعد یہ احرام کھولے گا. آئیے دیکھتے ہیں حج افراد والا کیا کرے گا. حج افراد والا مکہ مکرمہ پہنچے گا، اگر یہ آفاق کے باہر سے جا رہا ہے تو یہ طواف قدوم کرے گا. اگر یہ ہل سے گیا ہے یا یہ حرم سے ہی تعلق ہے اس کا، تو ان دونوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہے. جو آفاق سے جائیں گے، پاکستان والے ہو گئے یا مدینہ منورہ سے جانے والے ہو گئے یا نجد سے آنے والے ہو گئے، یہ لوگ آفاق سے آئیں گے تو یہ لوگ طواف قدوم کریں گے. یہ بھی حالت احرام میں ہی رہے گا حج تک. حج افراد والا احرام سے باہر نہیں ہوگا، حج کے ہی احرام میں رہے گا. حج کرنے کے بعد اپنے وقت پر اس کا احرام کھلے گا.